صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اللہ رب العزت کبھی مال دیتا ہے اور مال دے کر آزماتا ہے کہ مال ہونے کے بعد، مالدار ہونے کے بعد، امیر ہونے کے بعد میرا بندہ میرے طرف جھکتا ہے کہ نہیں جھکتا ہے۔ پیارے دوستو، کبھی کبھی اللہ رب العزت مالدار کو غریب بنا کر آزماتا ہے۔ کبھی کبھی اللہ رب العزت مالدار کو غریب بنا کے آزماتا ہے کہ اس کو غریب بنا کر دیکھتا ہوں کہ غریب ہونے کے بعد یہ میرے دربار کے اندر آتا ہے کہ نہیں آتا۔ ایک بادشاہ ہے، ان کا واقعہ کتاب کے اندر لکھا ہے کہ ایک بادشاہ اپنے دربار میں بیٹھا ہوا ہے، اپنے حویلی میں بیٹھ کے دوپہر کا وقت ہے، دسترخوان لگا ہوا، بہت سارا کھانا سامنے میں رکھا ہوا ہے، اور بادشاہ اپنے بیوی کے ساتھ دسترخوان پر جیسے ہی بیٹھتا ہے کھانا کھانے کے لیے کہ دروازے پر ایک دستک آتی ہے، ایک آواز آتی ہے، ایک فقیر پہنچ جاتا ہے کہ اللہ کے واسطے کچھ دے دو۔ پیارے دوستو، وہ جو بادشاہ ہوتا ہے بہت زیادہ غصہ آ جاتا ہے، کبھی کھانے کا وقت ہے اور کھانے کے وقت میں اللہ کے نام پہ کوئی مانگنے کے لیے آ گیا، بادشاہ غصہ کرتا ہے اور گالی دیتا ہے اور اسے ڈانٹ کر بھگا دیتا ہے۔ یہ ابھی بادشاہ ہے، اللہ رب العزت نے اسے بادشاہت کی کرسی دے رکھی ہے، وہ فقیر وہاں پر سے چلا جاتا ہے، بادشاہ جیسے باتیں سنانے لگتا ہے، ڈانٹتا ہے، جھڑک کے اس کو وہاں سے بھگا دیتا ہے، اور وہ سائل اس دربار سے دوسرے دربار چلا جاتا ہے مانگنے کے لیے۔ ظاہر سی بات ہے، فقیر ہے تو مانگ رہا ہے۔ پیارے دوستو، اس سے آپ کو یہ معلوم چلے گا کہ کس طریقے سے کرسی پلٹتی ہے، تھوڑا غور سے سنیں۔ کچھ زمانہ ہوتا ہے، دھیرے دھیرے اللہ رب العزت جو ہے اس بادشاہ کے مال کے اندر کمی کرنا شروع کر دیتا، دھیرے 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 وہ مال ختم ہوتا چلا جاتا ہے، اور جو فقیر آیا تھا دروازے پر مانگنے کے لیے، اللہ رب العزت اس کے مال کے اندر برکت دینا شروع کر دیتے، اور دھیرے 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 وہ پیسے والا بن جاتا ہے۔ ایک زمانہ آتا ہے کہ جو کبھی فقیر ہوا کرتا تھا، وہ فقیر مالدار ہو گیا، اور اتنی مال و دولت ہو گئی کہ بادشاہت کی کرسی اس کو مل گئی، اور جو کبھی بادشاہ ہوا کرتا تھا، گھمنڈ میں چور ہوا کرتا تھا، اللہ رب العزت نے اس کی پوزیشن اس طریقے سے ڈاؤن کیا، اس طریقے سے اس کی مال و دولت کو برباد کر دیا کہ وہ سڑک پر آ گیا، یہاں تک کہ وہ جس بیوی کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھا رہا تھا شان کے ساتھ، جس بیوی کے سامنے ایک غریب کے اوپر غصہ کیا تھا، گالی بکا تھا، اللہ رب العزت اس کو اتنی بری حالت بنا دیتا ہے کہ اس بیوی کو طلاق دینے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ بہرحال وہ اپنی بیوی کو طلاق دے دیتا ہے، اور جو فقیر کبھی مانگنے کے لیے دروازے پر آیا تھا، اللہ رب العزت اسے مال دیتا ہے، اسے عزت دیتا ہے، اسے بادشاہت کی کرسی دے دیتا ہے، اور اللہ رب العزت کچھ دنوں کے بعد پتہ چلتا ہے کہ فلاں بادشاہ کی بیوی اس کو طلاق ہو گیا ہے، اس کے گھر رشتہ کا، نکاح کا پیغام بھیجتا ہے، اور پھر وہی بادشاہ کی بیوی، کبھی بادشاہ کی بیوی ہوا کرتی تھی، اس کو طلاق ملا، اور یہ کبھی فقیر ہوا کرتا تھا، اللہ رب العزت نے جوڑی بنائی اور ایک دوسرے کے ساتھ نکاح ہو گیا، اور پھر یہ بادشاہ کی بیوی بن گئی، اور یہ بادشاہ وہی غریب ہے جو کبھی مانگا کرتا تھا۔ پیارے دوستو، اللہ کو وقت بدلتے ہوئے ٹائم نہیں لگتا ہے، اللہ رب العزت جس کو چاہے اس کو نیچے سے اوپر اٹھا دے، اور جس کو چاہے اللہ رب العزت اس کو اوپر سے نیچے بیٹھا دے۔ پیارے دوستو، پھر وہی حالات آ جاتا ہے کہ جو کبھی بادشاہ ہوا کرتا تھا، کبھی اپنی مال و دولت کے گھمنڈ میں چور ہوا کرتا تھا، پیارے دوستو آفت ایسی آتی ہے کہ وہ بھی کٹورا لے کر روڈ پر نکل جاتا ہے مانگنے کے لیے۔ مانگتے مانگتے اچانک سے اسی دروازے پر پہنچ جاتا ہے جس دروازے والے کو کبھی ڈانٹ کر، گالی بک کے، جھڑک کے کبھی بھگایا تھا، اسی بادشاہ کے دروازے پہ پہنچ جاتا ہے۔ یہ بادشاہ، پہلا والا بادشاہ
उस फकीर बादशाह के दरवाजे पर पहुंचता है और ठीक वही वक्त होता है जिस वक्त में ये उसके दरवाजे पर पहुंचा था, और वही आलम होता है जिस आलम में ये फकीर बादशाह कभी उस बादशाह के दरवाजे पर पहुंचा था। दोपहर का वक्त है, दस्तरखान लगा हुआ है, मियाँ बीवी दोनों दस्तरखान पर बैठे हुए हैं, और ये फकीर जो कभी बादशाह हुआ करता था ये दस्तक देता है और कहता है कि अल्लाह के वास्ते कुछ मदद कर दो। प्यारे दोस्तों, जो कभी फ़कीर हुआ करता था उसके कान में जब ये आवाज़ आती है कि अल्लाह के वास्ते कोई मदद मांगने के लिए मेरे दरवाजे पर आया है, तो वो अपनी बीवी से कहता है कि जाओ, जो भी है उसे अंदर बुलाओ, बैठाओ, उसके हाथ पैर धुलाओ और उसको खाना खिलाओ। सबसे पहले उसको खाना खिलाओ। प्यारे दोस्तों, ये आलम याद रखिए कि जो बादशाह कभी हुआ करता था, घमंड में चूर हुआ करता था, आज मांगने के लिए पहुंचा, और उसी जगह मांगने के लिए पहुंचा जिस आदमी को कभी झिड़क कर भगाया था, कभी गाली बककर भगाया था। प्यारे दोस्तों, उसकी आदत और अखलाक देखिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसे मालदार बनाया, बादशाहत की कुर्सी दी, और वही वक्त है। और इसकी मिजाज देखिए, अपनी बीवी से ये कहता है कि उस फकीर को अंदर बुला लो और उसे खाना खिलाओ। वही बीवी जो कभी उसकी बीवी हुआ करती थी, उस बादशाह की बीवी हुआ करती थी, जब दरवाज़ा खोलता है तो देखता है कि मेरा पहला शौहर वही है जो कटोरा लेकर अल्लाह के नाम पर मांगने के लिए आज सड़क पर निकला हुआ। आंख से आंसू जारी हो जाता है। प्यारे दोस्तों, उसे अंदर बुलाती है और बुलाने के बाद उसे एक कोने में बैठाकर दस्तरखान लगा के खाना खिलाती है। प्यारे दोस्तों, इससे हमें ये मालूम होता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कभी भी किसी वक्त गरीब को अमीर बना सकता है, अमीर को गरीब बना सकता है। ये सारी चीज़ें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हाथ के अंदर है। आज अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें सही सलामत बनाया है, तो हमें फ़र्ज़ बनता है कि हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की शुक्र अदा करें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्मों के ऊपर हम अपने आप को चलने वाला बनाएं। आक़ा दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो अहकाम हम तक पहुंचाया उसके ऊपर हम अमल करने वाला बने, ये हमारा फ़र्ज़ बनता है। दिन और रात के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने 5 नमाजें फ़र्ज़ किया है मुसलमानों पर, मोमिनों पर। जिसने 5 नमाजों को पाबंदी के साथ पढ़ लिया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मर्द, औरत, आकिल, बालिग सब के ऊपर नमाज फ़र्ज़ किया है। जिसने 5 नमाजों को पढ़ा पाबंदी के साथ, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसे 5 नमाज का नहीं बल्कि 50 नमाज का सवाब देंगे। सिर्फ 5 नमाज पढ़नी है और 5 के बदले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त 50 नमाजों का सवाब दे रहा है। कोई दुनिया के अंदर माँ का लाल जो 1 दिन मजदूरी कराए और 5 दिन का मजदूरी दे दे? है कोई दुनिया के अंदर? नहीं है। प्यारे दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सिर्फ 5 नमाज पढ़ाने की हुक्म देता है कि दिन और रात में मिलाकर तुम 5 नमाज पढ़ो, मैं 50 नमाजों का सवाब दूंगा। प्यारे दोस्तों, उसके बावजूद आज हम गाफिल हैं। दुनिया तो जिस तरीके से चाहेंगे हम गुजार लेंगे। एक टाइम खाना नहीं खाएंगे, दूसरे टाइम में खाना नसीब हो जाएगा। कहीं मेहनत मजदूरी कर लेंगे, घर चल जाएगा। लेकिन प्यारे दोस्तों, जब ये दुनिया से आंख बंद हो जाएंगी, जब आंखें बंद हो जाएंगी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जब दोबारा हमें जिंदा करेंगे तो वहाँ पर मेहनत और मजदूरी का वक्त नहीं मिलेगा। उस दुनिया के लिए कमाने का वक्त नहीं मिलेगा। जो कमाना है हमें इसी दुनिया के अंदर कमाना है। जो सवाब कमाना है, जो नेकियां कमाना है, जो आमाल बनाना है, उसको इसी दुनिया के अंदर रह के बनाना है। इस दुनिया से रुखसत होने के बाद अगर कोई आदमी चाह ले कि हम अपनी ज़िंदगी को अब संवारेंगे, अब बीवी बाल बच्चे का टेंशन ख़त्म हो गया, अब घर का टेंशन ख़त्म हो गया, अब दुनियादारी का टेंशन ख़त्म, अब आखिरत संवार लेंगे, तो ऐसा नहीं हो सकता।